ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ। ਆਗਾਜ਼ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲੌਕ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲੌਕ 1 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੋਇਬ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਇਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਖਤੀ जो है कंटेनमेंट जोन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਛੋਟ जो है बाकी ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ गई है? बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री ने जब मुल्क के नाम खिताब किया, संबोधित किया, उसने भी इस बात का जिक्र किया कि अनलॉक 2 की शुरुआत क्योंकि होने जा रही है, तो अब अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं है। कई लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि खतरा टल गया है तो गलत है, लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। और जो खतरा है कोरोना का, महामारी का, वो पहले से ज्यादा खतरा है। इसलिए मास्क को लेकर भी उन्होंने कहा कि चाहे मास्क का मसला हो या फिर 2 गज की जो दूरी की बात करते हैं प्रधानमंत्री की, 2 गज दूरी बनाकर ही रहे, यही एकमात्र इलाज है इस महामारी का, तो उसका भी जिक्र उन्होंने किया। और यहाँ तक कहा कि चाहे गांव का प्रधान हो और या देश का प्रधानमंत्री, अगर कोई भी नियम के खिलाफ जाता है तो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक दूसरी चीजों की बात है तो अनलॉक 2 में भी उसी तरह से पाबंदी जारी रहेगी, चाहे क्योंकि जो सिनेमा हॉल है या फिर बारात में जिस तरह से लोग जाते थे या कोई भी धार्मिक जो प्रोग्राम है वहां लोग जुटते थे, इन तमाम चीजों पर पाबंदी उसी तरह से जारी रहेगी। इसके अलावा जो लोग आप देखते हैं कि सफर के लिए या तमाम जो दूसरी चीजें हैं उसको लेकर जरूर अनलॉक 1 की तरह ही 2 में भी छूट है कि लोग आ जा सकेंगे, लेकिन बड़ा मजमा लगाने पर पाबंदी उसी तरह से जारी रहेगी। और सरकार ये बताने की भी कोशिश कर रही है क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं महामारी से प्रभावित होने वाले लोगों के, बीमार होने वाले लोगों के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो स्थिति है वो खतरनाक है। सरकार ये बताने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कई जगहों पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि लापरवाही भी सामने आ रही है, तो लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, उससे यकीनन जिंदगी को खतरा होगा। तो इन्हीं तमाम चीजों के लिए अनलॉक 2 में भी गाइडलाइन जारी की गई है, बड़े मजमे पर पाबंदी है। लेकिन दूसरी कर्फ्यू की जहां तक बात है तो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू होगा। इससे पहले हम देखते थे कि 9 बजे से था, शाम 7 बजे के बाद से कर्फ्यू नाफिज हो जाता था सुबह तक, लेकिन इस बार उसमें जरूर ढील दी गई है कि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। वहीं दूसरी अगर चीजों की बात करते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उस पर पाबंदी जारी रहेगी, मेट्रो नहीं चलेगी। इसी तरह से जो हम देख रहे हैं कि एक राज्य से दूसरी राज्य में जाने वाली जो बसेज है वो उस पर भी पाबंदी उसी तरह से अब तक जारी है, वो भी नहीं चलेगी। तो जो अनलॉक 1 में चीजें थी, कुछ अगर कर्फ्यू के वक्त को छोड़ दिया जाए तो तमाम चीजें वैसी है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनको यकीनन एहतियात बरतना होगा और 2 गज दूरी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते हैं वही एकमात्र रास्ता है इस महामारी से बचने के लिए। उसका यकीनन पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का बनाते हुए ही लोगों को रोजमर्रा के जो काम है उसको करने होंगे, तभी इस महामारी से बचा जा सके। जी शोर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सो मुल्क दे विच अज तो अनलॉक 2 लागू हो रहा है ते इस दौरान तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होएगा, ये आम लोगों के लिए लाजमी है। एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को
इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। इस खबर से साडे सहयोगी तपिन मल्होत्रा फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। तपिन, अज जिन्हां ने बसां दे विच सफर करना है, कुछ झटका लगेगा या फिर मामूली वाधा ही है जो किया गया? जी बिल्कुल, जिहड़ा कि कल राजकुमार वेरका नाल भी असीं गलबात कीती सी ते उन्हां ने कहा सी कि मामूली जिहा हैगा, ना इस नाल सरकार दा खजाना भरना हैगा ते ना लोकां दी जेब दे उपर कोई बोझ पैना हैगा। ये इन्ना है कि जिहड़ा तेल खर्चा पानी हैगा वो बसां दा जरूर निकल जाएगा, क्योंकि जिहड़ी पंजाब सरकार दी आर्थिक स्थिति हैगी है वो काफ़ी जिहड़ी हैगी है वो डगमगाई हुई है, जिहदे कारण ये इन्ना क जरूरी सीगा कि जिहड़े तेल खर्चे पानी हैगे ने वो निकल जान। कि 6 पैसे 7 पैसे का वाधा किया हैगा, ये कोई ज्यादा नहीं हैगा। ते इस वक्त जिहड़ी स्थिति बनी हुई है आर्थिक वो काफ़ी ज्यादा कमजोर हो गई है, ते उसनूं पूरा करन लई सरकार इधर थोड़े थोड़े वाधा कर रही है ताकि जिहड़े खर्चे निकल सकन ते जिहड़े लोकां दी जेबां दे उपर कोई भार भी ना पवे ते सरकार जिहड़ी चल रही ओहदा काम भी हो जाए। क्योंकि पहले ही सरकार काफ़ी घाटे चल रही, क्योंकि रोडवेज जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜੇਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ जी तपिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई। सो बसां दे सफर जे तुसीं हुण तय करने ने तां कुछ जो है वाधा इन्हां किरायां दे विच जरूर कीता गया, कुछ महंगा हो गया है बसां दा सफर। पेट्रोल डीजल दीयां वध रहीआं कीमतां नूं देखदिआं होइआं इह फैसला पंजाब सरकार वल्लों लिया गया। उधर कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका ने भी बसां दे किराए वधाउण नूं लैके अपना प्रतिक्रम दित्ता। उन्हां कहा कि लोकां ते वाधू बोझ नहीं पएगा, मामूली किराया वधाया गया। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। लेकिन ये मैं महसूस करता कि एक व्यवस्था सामने जड़ी आई है ये कसूरवार केंद्र की सरकार। सो पेट्रोल डीजल दीयां वध रहीआं कीमतां नूं लैके आम आदमी पार्टी दा भी हल्ला बोल वेखण नूं मिलेगा। तुहानूं दस दईए देश भर दे विच आम आदमी पार्टी दे आगू केंद्र के खिलाफ विरोध मुजाहरे करनगे। पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां नूं जल्द ही घटाउण दी मंग भी इस दौरान कीती जाएगी। सो बीते दिनी भी कई मुद्दिआं नूं लैके आम आदमी पार्टी वल्लों संघर्ष कीता गया, प्रदर्शन किए गए ते हुण पेट्रोल डीजल दीयां वध रहीआं कीमतां नूं लैके देश भर दे विच पार्टी दे आगू इह प्रदर्शन करनगे ते कीमतां नूं घट करन दी मंग केंद्र तो कीती जाएगी। उधर जम्मू कश्मीर दे विच दहशतगर्दां दे नाल मुठभेड़ जारी है। पुलवामा दे तराल दे विच दहशतगर्दां नाल मुठभेड़ हो रही है। बीती रात तो ही सुरक्षा बलां वल्लों 2 ਤੋਂ 3 दहशतगर्द घेर के रखे गए सन। सो मुठभेड़ लगातार जारी है, सरहद ते लगातार तनावपूर्ण माहौल जो है वो बनया हुआ है। कई जवान भी असी इस लगातार चल रही मुठभेड़ दे विच खो चुके हैं। हालांकि कई दहशतगर्दां नूं भी
ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2 ਤੋਂ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2 ਤੋਂ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਾਰੂਕ ਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। फारूक, मौजूदा हालात उत्थे किस तरह के ने, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, कल शाम ये सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल और सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो कि दक्षिणी कश्मीर त्राल का ब्रिंतल एरिया है वहां पे, जहां पे 2 से 3 मिलिटेंट छुपे होने की खबर थी सेना को। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और फिलहाल वहां पे अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। कल ही सेना को बड़ी सफलता मिली थी जिसमें उन्होंने जो 2 मिलिटेंट हैं वो मार गिरा दिए गए थे दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग में, जिसमें एक मिलिटेंट जो था वो जो बिजबिहारा में अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान और एक बच्चे की मौत हुई थी। तो बड़ी सफलता मानी जा रही थी वो कल जिस तरीके से वो मिलिटेंट मारे गए उस एनकाउंटर में। तो उससे पहले भी जिस तरीके से 3 मिलिटेंट मारे गए थे दक्षिणी कश्मीर में, तो जिसमें खास तौर पर जो मसूद डोडा था काफी सक्रिय मिलिटेंट था और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। तो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है लगातार जारी है और अब तक अगर कहा जा सकता है कि 38 मिलिटेंट जो है वो दक्षिणी कश्मीर के इन 4 जिलों में मारे गए हैं, जिनमें खास तौर पर शोपियान, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग शामिल हैं। तो डोडा फ्री करार दिया गया था, घोषित किया गया था। उस मिलिटेंट के मारे जाने के बाद जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट डोडा पड़ता है उसको त्राल के बाद जो हिजबुल मुजाहिदीन संगठन काफी सक्रिय था त्राल इलाके में, तो पहले उसको घोषित किया गया था हिजबुल मुजाहिदीन फ्री, और उसके बाद जिस तरीके से मसूद डोडा को मारा गया था जो कि टॉप कमांडर हैं, उसके बाद उसको भी घोषित किया गया था डोडा को मिलिटेंसी फ्री। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4245 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲੀ 2 ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਫੰਡ ਗਿਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਪਾਈ ਜੋ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Has the Chinese company OPPO, OPPO, donated 1 crore to the controversial fund? And has the Prime Minister diverted the donation received in PMNRIF to the controversial PM Cares Fund? And how many crores is being sent to this? Now these are when number 1 they are responsible for COVID, and number 2 they are responsible for aggression in my country. I think it is time that this money, whatever has been received from Chinese companies, should be returned to them. I don't think we can easily manage without that. India doesn't need Chinese money to look after ourselves. We'll do it on our own. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕੀ ਗਰੀਬ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਤਾਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੀਅਰ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੋਰੀਅਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਮਤਲਬ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਰੀਅਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ।
ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ 'ਚ 5 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ PSI ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਚਾ ਪਵਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ 57 ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 57 ਪਾਤੀ। ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੇੜੀਆਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100% ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਇਜੀਤ ਜੋੜ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸਾ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। 3 ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਰੀਜਾ ਜੋ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ASI ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਦੇ ਜਹਾਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਚ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ATM ਕਾਰਡ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ATM ਕਾਰਡ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ।